કોરોના વોર્ડની અંદર કેવી રીતે થાય છે દર્દીઓની સારવાર, કેવી રીતે યોદ્ધાઓ લડે છે કોરોના સામે જંગ, ટીવી પર પહેલીવાર તમે જોશો એવી તસવીર જે તમે ક્યારે નહીં જોઈ હોય। કોરોના વોર ઝોનનો ઇનસાઇડ रिपोर्ट। हम इस समय मौजूद हैं चंडीगढ़ पीजीआई का वो कोविड ब्लॉक जहां पर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को रखा जाता है। आपने काफ़ी तस्वीरें देखी इस बिल्डिंग की। बाहर से हमने आपको बहुत दिखाया जो पेशेंट चाहे डिस्चार्ज होने की बात हो या इस बिल्डिंग की बात हो, लेकिन आज हम इस बिल्डिंग के अंदर जाकर उन योद्धाओं की कहानी के बारे में बताएंगे। क्या ट्रीटमेंट होता है, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं, या यूँ कहिए सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी महामारी की जंग लड़ रहे हैं। वो आपको अंदर हम आज इस बिल्डिंग के अंदर न्यूज़ 18 के कैमरे पर एक एक तस्वीर आपको दिखेगी। लेकिन उससे पहले जो प्रिकॉशन है, हम PPE किट डालकर जाएंगे, रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। जहाँ तक हमें जाने की इजाज़त दी गई है हम वहाँ तक जाएंगे ताकि किसी के काम में कोई दखल ना हो। लेकिन मकसद इतना है अंदर जाने का, ये दिखाने का कि कोरोना की जंग में जो यहाँ पर पेशेंट आते हैं, जो यहाँ के डॉक्टर, स्टाफ, नर्स हैं, वो किस तरह से इस जंग को कामयाब बनाने में लगे हुए हैं। तो आइए न्यूज़ 18, मैं और मेरे साथी राजिंदर आज आपको तस्वीरों के जरिए इस कोविड वार्ड के अंदर की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं इस कोविड वार्ड के अंदर। અમે તમને દેશની એક મોટી હોસ્પિટલમાં લઈ જઈ રહ્યા છીએ, જ્યારે કોરોના દર્દી કોવિડ વોર્ડમાં અંદર જાય છે ત્યારે તેને બચાવવાની જવાબદારી એક તબીબથી લઈ વોર્ડ બોયની હોય છે। અમે તમને તે જગ્યા સુધી લઈ જઈશું જ્યાં સુધી જવાની પરવાનગી છે। અમે તમને તે જગ્યા સુધી લઈ જઈશું જ્યાં સુધી જવાની પરવાનગી છે। ये उस बिल्डिंग का एंट्री गेट है, लेकिन यहाँ पर कोरोना पेशेंट की एंट्री नहीं है। आपको पहले बता दें कि यहाँ पर से कोरोना पेशेंट एंट्री नहीं है, ना ही उन स्टाफ की एंट्री है जो उन पेशेंट्स को देख रहे हैं। सबसे पहले हमारी स्क्रीनिंग होगी, मैं और मेरे जो साथी हैं राजिंदर, उनकी स्क्रीनिंग होगी। ये सैनिटाइज़र हमें दिया जाएगा और उसके बाद हम अंदर क्लीनिंग एरिया यानी कि ग्रीन एरिया में जाएंगे, जहाँ पर डोनिंग PPE किट डालने का जो प्रोसेस है, विशेषज्ञ जो हैं PGI के, उनकी देखरेख में हम वो PPE किट डालेंगे ताकि कोई कमी ना रहे। तो आइए सबसे पहले हमारी स्क्रीनिंग को देखते हैं जी। डॉक्टर विपिन कौशल और उनकी टीम यहाँ पर है जो हमें डोनिंग एरिया में ले जाएगी, जहाँ पर हमें PPE किट डालनी है। मैं और मेरे साथी राजिंदर उस किट को डालेंगे। यहाँ पे हम डोनिंग की ट्रेनिंग देते हैं और ये अपना डॉफिंग जो उतारने वाली किट होती है वो ऊपर ही यहाँ पे वहीं एरिया बनाया है, और ये यहाँ पे हमने कंट्रोल रखा हुआ है इसका, CCTV में ये रहता है। जो डॉफिंग कर रहा है इसको वहाँ से हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ये नहीं कि आप इसको अपने तरीके से डालें, हालांकि बहुत यूट्यूब्स में भी देखे हैं, लेकिन विशेषज्ञों की निगरानी में अगर इसको आप डालेंगे, क्योंकि इसको उतारने का भी एक प्रोसीजर है और इसको डालने का भी एक प्रोसीजर है PPE किट का, वो बहुत अहम है। एक बात बताऊँ, इन सब की जो भी हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल और वर्कर्स जिनकी ड्यूटी कोविड पेशेंट के साथ लगती है, उनको हम पहले एडवांस में ट्रेनिंग देते हैं कि इसको कैसे डॉन करना है और कैसे डॉफ करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो सो दैट, क्योंकि सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसे कहा जाता है डोनिंग, और वाकई अब यह पहनकर एहसास होता है कि जो डॉक्टर्स हैं 6 घंटे तक इसी किट में मरीजों का इलाज करते हैं। हमारे माथे पे चाहे पसीना हो, लेकिन उन डॉक्टर्स का सोचिए कि जो इस किट के साथ लगातार 6 घंटे काम करते हैं। इसको पहनने का तरीका भी आपने देखा। हम रुक करते हैं मेरे साथी राजिंदर के साथ, इस बिल्डिंग का जायज़ा लेंगे, कहाँ पेशेंट आते हैं, किस तरह से स्टाफ कहाँ जाता है, और कौन सी वो लिफ्ट है जहाँ पर सिर्फ कोरोना का इलाज करने वाला स्टाफ, वो डॉक्टर जाते हैं, ताकि बचाव का तरीका भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए रुक करते हैं हम डॉक्टर प्रणय के साथ। કિટ પહેર્યા બાદ હવે જઈએ ICU વોર્ડમાં, જ્યાં ડોક્ટર ICUમાં ભરતી દર્દીને જોઈ રહ્યા છે। तो ये वो रूम है, पूरी टीम है यहाँ पर इस कंट्रोल रूम में, और डॉक्टर नारायणन भी हमारे साथ हैं। ये एक नज़ारा देखिए, ये देखिए तस्वीरें, ये सर कोरोना पेशेंट है ये? हाँ जी, ये कोरोना का पेशेंट। सर ये तस्वीरें देखकर एक जहन में सवाल तो काफ़ी आते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी महामारी के खिलाफ आप लोग लड़ रहे हैं। इस पेशेंट की पूरा दारोमदार, ज़िंदगी का दारोमदार आप लोगों के हाथ में होता है। ट्रीटमेंट किस तरह से आप नज़र रखते हैं इस कंट्रोल रूम से? देखिए, पेशेंट इज़ क्रिटिकली इल। ये पेशेंट का ये तो कोविड डिसीज़ है,
पर ये पेशेंट इसलिए यहाँ आया है कि ये पेशेंट का गुर्दों का भी डिसीज़ है, ओके। उसके लिए डायलिसिस के लिए आया है। उसके दौरान टेस्ट किया तो पता चला कि इनको कोविड डिसीज़ भी है, तो हमने इनको यहाँ पीजीआई का NHE ब्लॉक कोविड ब्लॉक का 4th फ्लोर ICU में दाखिल किया है। यहाँ मरीज़ बेड पे है और आप देख सकते हैं इधर मॉनिटर है, यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन है, यहाँ वेंटिलेटर है। अभी पेशेंट का वेंटिलेट तो नहीं कर रहे हैं हम, पेशेंट सिर्फ ऑक्सीजन पे है। पर अभी हमारा अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन ख़त्म हो चुका है। हमने इनका दिल और लंग्स का कंडीशन क्या है ये सब वो अल्ट्रासाउंड से एग्जामिन किया है, अभी ख़त्म हुआ है। उसी के लिए ये प्लास्टिक शीट पड़ा हुआ है, क्योंकि वो प्रोसीजर करने के समय एरोसॉल्स जनरेट होते हैं, इसके लिए वो प्रोसीजर करने के समय पेशेंट का मुंह उससे ढका जाता है। जिस तरह का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जिस तरह से बताया, आपके लिए चैलेंज तो डबल हो जाता है। मच मोर देन दैट, उससे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी ये मरीज़ का अभी हम डायलिसिस भी शुरू करने वाले हैं। तो इसके लिए डायलिसिस का टेक्नीशियन जाएगा, डायलिसिस का मशीन रखा हुआ है, उनके लिए ब्लड आ रहा है। ये तो और काफ़ी मुश्किल है, ऐसा मत दुगना नहीं बोल सकते हैं आप, 3-4 गुना बोल सकते हैं कम से कम। इनके लिए अब ऑलरेडी क्या इनकी कंडीशन क्या क्रिटिकल है, क्या कंडीशन की स्टेज क्या आप कहेंगे? देखिए एनीबॉडी ICU में जो भी है ये क्रिटिकल स्टेज में है। इनका लंग्स में से खून में ऑक्सीजन कम हो रहा है, इनका किडनीज खराब है, इनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, इनका डायबिटीज़ है, ठीक है ना। इनके ये सबसे पेशेंट तो क्रिटिकल है। तो इस तरह आप यहाँ पर इस कंट्रोल रूम से पूरा इनको मॉनिटर करते हैं यहाँ पर? और रात को भी सर कोई टाइम नहीं होता, कोई कॉल अगर आपको देखना पड़ा पेशेंट की क्या हालत है, चाहे 2 बजे हो चाहे 5? हमारे डॉक्टर्स तो वहाँ 24 घंटा वहाँ अंदर है, डॉक्टर्स है, नर्सेस है, टेक्नीशियंस है हमारे, वो काम कर रहे हैं। और जो कुछ बैकअप में हमारा सीनियर कंसल्टेंट्स, जूनियर कंसल्टेंट्स है, सीनियर कंसल्टेंट्स है, हम सब बैकअप में है, 24 घंटा है। और आपको सर न्यूज़ 18 की तरफ से हम सलाम भी हैं, और क्योंकि आप इस टाइम कोरोना फाइटर्स भी। थैंक यू, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। बिल्कुल सर, आप पर दुनिया भर की उम्मीदें हैं। तो आपने तस्वीरें देखी, बहुत कुछ कह रही हैं। ये पेशेंट हालांकि मल्टीपल प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, BP लो है, साथ में जब कोविड-19 जुड़ जाता है तो अपने आप में जंग बड़ी हो जाती है, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर नारायण ने बताया। तो इस पेशेंट को देखकर, कोरोना के पेशेंट को देखकर और तमाम जो बीमारियां बताई, कहीं ना कहीं ये ज़रूर जहन में आता है कि कितनी बड़ी जंग ज़िंदगी की हो गई है, खासकर जब कोविड-19 का नाम किसी पेशेंट के साथ जुड़ जाता है। और हालांकि ठीक भी हो रहे हैं, राहत की बात भी है कि सुकून भी होता है जब कोई पेशेंट डिस्चार्ज होकर यहाँ पर जाता है। तस्वीरें आप देखिए एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 के कैमरे पर। સ્વાગત છે આપનું, હું છું સમીર। દુનિયાભરમાં કાળ બનીને ત્રાટકેલા કોરોના વાયરસે ભારતમાં પણ હાહાકાર મચાવ્યો છે। આ મહામારીએ ગુજરાતમાં પણ અજગર ભળો લીધો છે અને અમદાવાદ તો તેનું હોટસ્પોટ બની ગયું છે। ગુજરાતમાં અમદાવાદ કોરોનાનો જાણે કે અડ્ડો બની ગયું છે। અમદાવાદમાં મોતનો આંકડો દિન प्रतिदिन વધી રહ્યો છે, તેમ છતાં છેલ્લા 3-4 દિવસથી શહેરના રસ્તાઓ પર ઘણી ચહેલપહેલ જોવા મળી રહી છે। કારણ વગર બહાર ફરતા લોકો કોરોનાને આમંત્રણ આપી રહ્યા છે। तो जरा चेतજો, कारण के लारी दुकानों पर जामती भीड़ कोरोना ने सामेथी आवकारी रही है। काळमुखा कोरोनाए अमदावाद ने રીતસરનું બાનમાં લીધું છે। 109 થી વધુ લોકોને ભરખીને કોરોનાએ અમદાવાદ શહેર પર તાંડવ મચાવ્યું છે। બેફામ બનેલા કોરોનાનો કેર અહીંથી જ અટકતો નથી। છેલ્લા 7 દિવસમાં અમદાવાદમાં આવેલા પોઝિટિવ આંકડા પર નજર કરીએ તો આંખો ફાટી જશે। 7 દિવસમાં 1130 કેસ પોઝિટિવ। અમદાવાદમાં એક સપ્તાહમાં જ કોરોના પોઝિટિવ કેસ 125 થી 60% ઉછળીને 197 થઈ ગયા। કોરોનાનું તાંડવ એટલી હદે છે કે હજુ પણ સ્થિતિ વણસવાના સંકેત છે, કારણ કે 21 એપ્રિલથી 27 એપ્રિલ સુધીમાં અમદાવાદમાં પોઝિટિવ કેસ સતત વધી રહ્યા છે। अगाऊ 17 एप्रिल सुधी रोजना केसनी सरेराश 90 थी नीचे रहती थी, परंतु त्यारबाद 21 एप्रिल थी जाने रोज बरोज कोरोना केस में नोंधपात्र वधारो थई रह्यो होय तेम पॉजिटिव केसनो आंकड़ो सतत वधी रह्यो छे। आ स्थिति अमदावाद में जाने कोरोनानो उछलो मारी रह्यो होय ते परिस्थिति तरफ इशारो करे छे। आज कारणथी ज 21 एप्रिले अमदावाद में 125 कोरोना पॉजिटिव दर्दी नोंधाया था, जे आंक एक सप्ताह में 60% जेटलो उछळीने 197 થઈ ગયો છે।
વચ્ચે 26મી એપ્રિલે માત્ર 4 કેસનો ઘટાડો જોવા મળ્યો હતો, પરંતુ 27મીએ ફરી 19 કેસ વધી જતા કોરોના પોઝિટિવ આંક 197 થઈ ગયો. છેલ્લા 7 દિવસ દરમિયાન પૂર્વ અમદાવાદમાં આવેલા રેડ ઝોન વિસ્તારોમાં એક દિવસ પણ એવો નથી ગયો જ્યારે ત્યાં નોંધાયેલા કેસની સંખ્યા 90થી નીચે ગઈ હોય. આમ અમદાવાદમાં કેમેય કરીને કોરોના પોઝિટિવ કેસનો આંક નિયંત્રણમાં નથી આવી રહ્યો. આમ સતત ફેલાઈ રહ્યો છે કોરોના. સામાન્ય રીતે જે વિસ્તારમાં કોરોનાના નોંધપાત્ર પોઝિટિવ કેસ નોંધાય તેને રેડ ઝોનમાં નાખવામાં આવે છે. અમદાવાદ શહેરની વાત કરીએ તો કાલુપુર, દરિયાપુર જેવા કોટ વિસ્તારો ઉપરાંત જમાલપુર, બહેરામપુરા, દાણીલીમડા વગેરે વિસ્તારો ઉપરાંત હવે તો માણેક ચોકની અમુક પોળોમાં પણ કોરોનાના પોઝિટિવ કેસ સતત વધી રહ્યા છે. આ કારણે આ વિસ્તારો હવે રેડમાં પણ રેડેસ્ટ એટલે કે સૌથી જોખમી ઝોનમાં આવી ગયા છે. અમદાવાદના નવા વિસ્તારોમાં ફેલાઈ રહેલો કોરોના તંત્ર માટે સૌથી મોટી ચિંતા છે. આ બધા વિસ્તારોમાંથી પોઝિટિવ કેસીસ આવ્યા છે અમદાવાદમાં. અસરવા, જમાલપુર, શાહ આલમ, દાણીલીમડા, મણિનગર, રાયખત, બાપુનગર, ઓઢવ, નિકોલ, પાલડી, ગોમતીપુર, સૈજપુર, ઈસનપુર, દુધેશ્વર, ગોમતીપુર, કાલુપુર, નારોલ, સરખેજ અને વટવા. અમદાવાદ શહેરમાં પોઝિટિવ કેસનો રાફડો ફાટ્યો છે. હજુ તો લોકડાઉન છે, છતાં આવી હાલત જોતા આગામી સમય અમદાવાદ માટે કપરો સાબિત થઈ શકે છે. અમદાવાદ શહેરમાં પોઝિટિવ કેસનો રાફડો ફાટ્યો છે અને જે જગ્યાએથી કોરોનાનો વધુ ફેલાવો થઈ રહ્યો છે તે શાકભાજીની લારીઓ, દૂધની ડેરીઓ અને કરિયાણાના સ્ટોર્સ. કારણ કે આ બધા જ સ્થળ પર જામે છે ભયંકર ભીડ. ફળ, શાકભાજીની લારીઓ, દુકાનો પર ટોળે ટોળા વળે છે. આ ભીડમાં સામેલ લોકો દૂધ, શાકભાજી, ફળ સાથે કોરોનાને પણ લઈને ઘરે જઈ રહ્યા છે. કોરોનાને સામે ચાલીને આમંત્રણ આપી રહ્યા છે. છેલ્લા 2 દિવસથી અમદાવાદમાં જામતા લોકોના ટોળા, રસ્તા પર જોવા મળતી ભીડના દ્રશ્યો ચિંતા ઉપજાવનારા છે. હજુ તો લોકડાઉન છે અને કોટ વિસ્તારમાં કરફ્યુ છે, છતાં આવી હાલત જોતા આગામી સમય અમદાવાદ માટે કપરો સાબિત થઈ શકે છે. આ દ્રશ્યો ચેતવણીરૂપ પણ છે. સાવધાની ન રાખી તો કોરોના કોઈને પણ નહીં બક્ષે. બ્યુરો રિપોર્ટ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. અમદાવાદમાં લોકડાઉન દરમિયાન પણ કોરોનાનો ખતરો સતત વધી રહ્યો છે. કોરોના મહામારીનો અમદાવાદમાં જાણે ફરી વિસ્ફોટ થઈ રહ્યો છે. જોકે તેમ છતાં બેફિકર બનીને કારણ વગર આંટાફેરા મારતા લોકોના દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે. શાકભાજીની લારીઓ, દૂધની ડેરી પર ટોળા ઉભરાઈ રહ્યા છે અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગના લીરેલીરા ઉડી રહ્યા છે. જો તમે કોરોના વાયરસને સામાન્ય વાયરસ કે ફ્લૂ સમજવાની ભૂલ કરતા હો તો ચેતી જજો, કારણ કે તમારી નાની અમથી બેદરકારી સેંકડો લોકો પર ભારી પડી શકે તેમ છે. શાકભાજીની લારી પર ટોળું, દૂધની ડેરી પર જામેલી ભીડ, કરિયાણાની દુકાનમાં પડાપડી, કોરોનાને ખુલ્લું આમંત્રણ આપતા લોકો. આ દ્રશ્યો ગુજરાતમાં કોરોનાનું હોટસ્પોટ બનેલા અમદાવાદના છે. આ દ્રશ્યો જોઈને શું તમને પ્રતીત થઈ રહ્યું છે કે દેશભરમાં લોકડાઉન ચાલી રહ્યું છે? આ દ્રશ્યો જોઈને કેવી રીતે કહેવું કે લોકડાઉન છે? આ દ્રશ્યો જોઈને કેવી રીતે કહેવું કે અમદાવાદમાં કોરોનાનો કેર છે? કોરોનાથી અમદાવાદમાં ટપોટપ લોકો મરી રહ્યા છે. હોસ્પિટલ્સ કોરોનાના દર્દીઓથી ઉભરાઈ રહી છે અને તેવામાં મૂર્ખામી ભર્યા આવા દ્રશ્યોએ વહીવટી તંત્રની મહેનત પર પાણી ફેરવી દીધું. આ દ્રશ્યો અમદાવાદના ચાંદખેડા વિસ્તારના છે. શાક માર્કેટ ભરાયું છે, લારીઓ એકબીજાની બિલકુલ નજીક છે અને તેવામાં મહિલાઓ ઉમટી પડી છે શાકભાજી ખરીદવા. જાણે એવું લાગે કે તેઓ શાકભાજી નહીં પણ કોરોનાને આમંત્રણ આપવા આવ્યા હોય. માની ન શકાય તેવા દ્રશ્યો છે, પણ આ હકીકત છે. લોકડાઉનનું કેવું ચુસ્ત પાલન થાય છે એ જાણવા ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીની ટીમ ચાંદખેડાના શાક માર્કેટમાં પહોંચી તો ખીચોખીચ શાક માર્કેટે તમામ નિયમોના ધજાગરા ઉડાવી દીધા. તંત્ર વારંવાર કહી રહ્યું છે કે લીલા શાકભાજીનો મોહ ન રાખો, સમય જોખમ ભર્યો છે, છતાં અમદાવાદીઓ નથી માની રહ્યા. ચાંદખેડા શાક માર્કેટના દ્રશ્યો જ કહી આપે છે કે અમદાવાદમાં કોરોનાનો રાફડો ફાટવા પાછળ આવી ભીડ જ જવાબદાર છે.
અમદાવાદના જે વિસ્તારમાં છું તે વિસ્તારના દ્રશ્યો જોઈને આપ પણ ચોંકી જશો, કારણ કે આ વિસ્તારના દ્રશ્યો ખરેખર ચોંકાવનારા છે અને રૂવાડા ખડા કરી દે તેવા છે. અમદાવાદના ચાંદખેડા વિસ્તારમાં અત્યારે હું ઊભી છું અને ચાંદખેડા વિસ્તારની અંદર આપ જોઈ શકો છો કે જે પ્રકારે અહીં લોકો છે તે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું મેન્ટેન કર્યા વગર તેઓ અહીં શાકભાજીની ખરીદી કરી રહ્યા છે. ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ વિસ્તાર અને ત્યાં આપ જોઈ રહ્યા છો કે મોટી સંખ્યાની અંદર લોકો અને સાથે ટ્રાફિક પોલીસ પણ અહીં આવી છે અને તેઓ પણ અહીં જોઈ રહ્યા છે કે જે પ્રકારે તેઓ સાક્ષી બન્યા છે આ તમામ દ્રશ્યો, કારણ કે જે પ્રકારે કોરોના પોઝિટિવ છે તેનો કહેર વધતો રહ્યો છે ગુજરાતમાં અને તેમાં પણ ખાસ કરીને અમદાવાદની જો વાત કરીએ તો અમદાવાદમાં રોજ 100 ને આંકડો પાર થાય છે. ત્યારે આવી પરિસ્થિતિને જોતા એવું લાગી રહ્યું છે કે લોકોને કદાચ કોરોનાનો કોઈ પણ પ્રકારનો ભય નથી. મારી ડાબી તરફ આપને લઈ જવાનો પ્રયત્ન કરું. મારી ડાબી તરફ આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડનું જે વિવેકાનગર અને શુભલક્ષ્મીનગર, અને વિવેકાનગર શુભલક્ષ્મીનગરમાં લોકો જે છે ખુલ્લેઆમ બહાર ઉભા છે, બહાર બેઠેલા જોવા મળી રહ્યા છે. અહીંની સ્થાનિક પોલીસ છે તેને પણ આ વાતની ખ્યાલ હશે, પરંતુ અહીં લોકોને કોઈ પણ પ્રકારનો ડર નથી. ફરી એકવાર મારી ડાબી તરફ આપ જોઈ રહ્યા છો કે મોટી સંખ્યાની અંદર લારીઓ ઊભી છે અને શાકભાજીનું વિતરણ કરતા તમામ લોકો અહીં ઊભા છે, પરંતુ અહીં કોઈ પણ પ્રકારના ડર વગર બિંદાસ બે રોકટોક આ તમામ લોકો જે છે આ પ્રકારે અહીં વેચાણ કરી રહ્યા છે. અને બીજી તરફ લોકો પણ છે કે જેઓ અહીં તેઓ છે અહીં ખાસ કરીને જે તમામ શાકભાજી છે તેઓ લેવા આવે છે. સવાલ અહીં ઊભો થઈ રહ્યો છે કે આખરે કોરોનાનો ડર ક્યાં? અમદાવાદમાં કોરોનાના કેસમાં જે ઉછાળો આવે છે તેનું કારણ જાણવા ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીએ વિવિધ વિસ્તારોમાં જઈને સ્થિતિ જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો તો સ્થિતિ ખૂબ જ ગંભીર જણાઈ, કારણ કે અમારા કેમેરામાં ખાલી રસ્તાઓ નહીં પણ ઠેર ઠેર ટોળા કેદ થયા. શાકભાજીની લારી હોય કે કરિયાણાની દુકાન કે પછી દૂધની ડેરી, દેખાયા તો બસ બેદરકાર નાગરિકોના ટોળા. કમિશનર, આરોગ્ય મંત્રી, પોલીસ વડા સહિતના તમામ અધિકારીઓ, અરે ખુદ પ્રધાનમંત્રી મોદી પણ વારંવાર કહી રહ્યા છે કે બહાર ન નીકળો, ઘરમાં જ રહો, પણ આ લોકોને કોઈની નથી પડી. અમદાવાદના કોઈ એવા વિસ્તાર નહીં હોય પણ મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં આવી જ સ્થિતિ છે. ઉનાળાના આ આકરા તાપમાં પણ ફરજ પર કાર્યરત પોલીસ રસ્તા પર લોકોને રોકી રહી છે તો લોકો અવનવા બહાના બનાવી ફરી રહ્યા છે. બેફિકર બનીને આંટાફેરા કરતા આ લોકોને જાણે પોતાના જીવની કંઈ જ નથી પડી. લોકો લોકડાઉનને જાણે મજાક સમજી રહ્યા છે. અમદાવાદના નિકોલ, નરોડા, ઉત્તમનગર, ઠક્કરનગર, આરટીઓ, નિર્ણયનગર સહિતના વિસ્તારોમાં લોકડાઉનનો ખુલ્લેઆમ ભંગ થઈ રહ્યો છે. રોડ પર લોકો બિંદાસ ફરી રહ્યા છે. કારણ વગર બહાર નીકળતા લોકોને કોરોનાનો જાણે કે કોઈ જ ડર નથી. વિસ્તારોમાં તૈનાત પોલીસ સમજાવી રહી છે પણ લોકોને માનવું જ નથી, હજુ પણ સુધરવું જ નથી. કોરોના વાયરસના દિન પ્રતિદિન કેસ વધી રહ્યા છે અને તેને સાથે તંત્રની ચિંતામાં પણ વધારો થઈ રહ્યો છે. કડકપણે લોકડાઉનનું પાલન કરવાના અનેક પ્રયાસો છતાં હજુ પણ લોકો માનતા નથી. હાલ અમે ઊભા છીએ અમદાવાદના આરટીઓ વિસ્તારમાં, આરટીઓ સર્કલ પર છીએ અને આ દ્રશ્ય આપ જોઈ શકો છો. પોલીસ પણ લોકોને સમજાવી રહી છે પરંતુ તેમ છતાં કોઈને કોઈ બહાના કાઢી અને લોકો બહાર નીકળી રહ્યા છે. કડકપણે જે પાલન થવું જોઈએ લોકડાઉનનું તે થતું નથી. આ સ્થિતિ માત્ર આરટીઓની નથી, સૌથી વધુ નિકોલ વિસ્તાર જે છે તેમજ નરોડા વિસ્તાર છે, ઠક્કરબાપા નગર વિસ્તાર છે, તમામ જગ્યાએ જે છે લોકો જે છે બહાર નીકળી રહ્યા છે. એવી જ સ્થિતિ જે છે અખબારનગર હોય, નિર્ણયનગર હોય, આરટીઓ સર્કલ હોય, તમામ જગ્યાએ આ જ પરિસ્થિતિ છે. લોકો જે છે બેફિકરથી બહાર નીકળી રહ્યા છે પરંતુ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનર છે કે તેઓએ પણ સંભાવના વ્યક્ત કરી ચૂક્યા છે કે જો આ કડકપણે લોકડાઉનનું પાલન નહીં થાય તો ભવિષ્યમાં 8 લાખથી પણ વધુ પોઝિટિવ કેસ થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ છે. તેમ છતાં હજુ પણ લોકો આ લોકડાઉનનું કડકપણે પાલન કરતા નથી. આ દ્રશ્ય બાદ એક સહજ સવાલ થાય છે કે આ રીતે તો કોરોનાની ચેઇન ક્યારે તૂટશે? અમદાવાદના મેમનગર વિસ્તારમાં એક સાથે 14 જેટલા કેસ આવતા હડકંપ મચી ગયો. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે દૂધની ડેરી પર આવતા લોકોના એકબીજાના સંપર્કમાં આવવાથી કોરોના ફેલાયો છે. આ સાથે જ લોકો ઘરની બહાર બેસી ગપ્પા પણ મારતા હતા. આ તમામ કેસ બેદરકારી દાખવી રહેલા લોકો માટે લાલબત્તી સમાન છે. અત્યારે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી પહોંચ્યું છે અમદાવાદના મેમનગર વિસ્તારમાં. મેમનગરના ગોપાલનગરમાં એક સાથે 14 જેટલા કેસ આવતા હાહાકાર મચી ગયો છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આ વિસ્તારને આગામી સમયમાં ક્લસ્ટર ક્વોરન્ટાઇન જાહેર કરવામાં આવશે. ખાસ કરીને જે 14 જેટલા જે કેસ સામે આવ્યા છે તેમાં તપાસની અંદર સામે આવ્યું છે કે જે ડેરી છે કૃષ્ણા ડેરી, આ કૃષ્ણા ડેરી ઉપર તમામ લોકો છે તેઓ દૂધ લેવા આવતા હતા. સવારના સમયે દૂધનું વેચાણ થતું હતું અને તે સિવાય અહીં લોકો છે તે બેસી રહેતા હતા
હતા અને તેને કારણે જે કોરોનાના કેસ છે તે વધી રહ્યા છે. લોકડાઉનનું ચુસ્તપણે અમલ ન થયું અને તેને કારણે આ પ્રકારના કેસ છે તે સામે આવ્યા છે. હાલ એક સાથે 14 જેટલા કેસ આવતા પોલીસનો બંદોબસ્ત અહીં ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. કોઈપણ વ્યક્તિને અંદરથી બહાર નથી જવા દેવામાં આવતી અને તેની સાથે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા કીટ આપવામાં આવી છે અને આગામી સમયની અંદર તમામ બંદોબસ્ત કરવામાં આવશે. અમદાવાદમાં પોઝિટિવ કેસ બેફામ રીતે વધી રહ્યા છે, છતાં લોકો સુધરતા નથી. અમારી ટીમે ઘાટલોડિયાના સત્તાધાર રોડ પર જઈને જોયું તો રોડ પરની વસાહતમાં લોકો બિંદાસ ફરી રહ્યા છે. અને હવે સમય થયો છે વિરામનો.